ओम शांति। सर्वशक्तिमान निराकार भगवानंकर श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा निजको श्रेष्ठ करी गढ़ी तोलुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। भागवतरे अछि नरदेहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। कहा जाए मनुष्य हेउछि सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी, कारण ता पाखरे बुद्धि, विवेक, विचार शक्ति विशेष करी उत्तम गुण रहिछि, जद्वारा से सारा सृष्टि को संतुलित करी रखि पारुछि। गायन अछि भगवान सृष्टि गढ़िवा समय सुंदर सुख शांतिपूर्ण दैवी दुनियार स्थापना करिथिले। संपूर्ण सुख शांतिपूर्ण दुनिया दुख शांतिर नाम निशान नथिला, जहाकु स्वर्ग बोली कहा जाउथिला। श्री लक्ष्मी श्री नारायण सेठिकार विश्व महाराणी एवं विश्व महाराजन थिले। अविनाशी सृष्टि नाटकर अटल नियम अनुजाई जुग परिवर्तन होई चलीछि, समय चक्र घुरी चलीछि अविराम गतिरे। जुग परिवर्तन सहित आत्मा माने मध्य तांकर स्थान, काल एवं पात्र परिवर्तन करुछन्ति, अर्थात शरीर परिवर्तन करि चलिछन्ति विभिन्न जुग अनुजाई। जेउ आत्मा दैवी गुण संपन्न देवी देवता थिले सत्य जुगरे, सही आत्मा त्रेतया जुगरे क्षत्रिय वंशज हेले। द्वापरे वैश्यवंशी एवं कलिजुगरे शूद्र वर्णरे आसिले पतित तम प्रधान होई गले। जेउथिपाई गायन मध्य अछि, जेहेतु श्रीकृष्ण हेउछन्ति सृष्टिर प्रथम देवता बा आदिदेव, आदिरत्न, तेथिपाई तांकरी गायन अछि श्याम सुंदर। सत्य जुगरे सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र दैवी गुण संपन्न देवता एवं श्याम अर्थात कलिजुगरे विकारपूर्ण दुनिया रे विकारर वशवर्ती होई जिवार लक्षण बा चिन्ह, अर्थात आत्मा एक केवल स्थान, काल एवं पात्र जहा परिवर्तन हेउछि। जेपरि नाटकरे जणे अभिनय करिथांती विभिन्न चरित्र रे विभिन्न समय रे विभिन्न वेशभूषा एवं स्थान कालपात्र अनुसारे, ठीक सही भली आत्मा जुग अनुसारे प्रत्येक जुगरे प्रत्येक जन्मरे निजर शरीर, नाम, धाम सबु किछि परिवर्तन करी एही सृष्टि रंगमंचरे अभिनय करि चलुछि। सेथिपाई तो कुहा जाई थाए, आजी जे राजा काली सिए रंक। आत्मा ही शरीर द्वारा अभिनय करि थाए एवं कर्तव्य अनुसारे पाप बा पुण्य फल साथी नहीं जाई थाए, जद्वारा पुनर्जन्म मध्य सही अनुजाई मिली थाए। शरीर मनुष्यर होई थाए, हेले गुण अनुसारे मनुष्य बा देवता पदवाच्य होई थांती। दैवी गुण संपन्न मनुष्य अर्थात देवी देवता संसार रे सर्वश्रेष्ठ अटंती। जेउ मानंकर गायन रे रहिछि कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वयं निराकार परमात्मा वर्तमान आसिछन्ति
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ସେହି ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ଦେବୀ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅ। ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ନଥିବ, ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନଥିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରୁଥିବ। ସେହିଭଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରିଗାର୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ରୁଦ୍ରଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ସେହି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହର ଦୁନିଆ ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରି ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଏ କି ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବେ ବି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦା ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ସୁଖଦାୟୀ ହେବି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ନିଜର ବୋଝକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ବାଚର ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛି। ତେବେ ଏକ ନିରାକାର ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅମୃତ ବେଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ ଚାଲୁଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୁଅ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିଦିଏ। ଏହିସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ କଳିଯୁଗର ତମୋଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ଏବଂ ତମୋଗୁଣୀ ବିଚାର ତରଙ୍ଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିଅନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।